वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों आपां स्कूलों में पढ़ते सी, कॉलेजों में पढ़ते सी ते एक नैशनल एंथम राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कोई भी फंक्शन होवे सरकारी तौर पर एक राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। तो तुहाडे विचों कोई दसेगा भी वो राष्ट्रीय गीत किस दा लिखिया होया है? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर दा, जिन्हां नूं बंगाल विच गुरु जी भी कहा जाता है। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने ना यह वाला गीत 1947 तो पहला लिखिया सी, जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान इक्को ही सी। तां ही आपां पढ़दे ना पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, भाव सिंध जिहड़ा इस वक्त पाकिस्तान का सूबा है, सारिਆਂ ਨੂੰ उन्हें इकट्ठा किया। तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की ना एक किसी लड़की ने इंटरव्यू लई, उन्हें डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर नूं ये कहा भी तुसी नैशनल एंथम लिखिया है, राष्ट्रीय गीत लिखिया है, सारे हिंदुस्तान के वक्रे वक्रे सूबियां नूं तुसी इक्को माला दे विच परो दिता है, तो एक माला बना दी वक्री सारी। तो जे तुहानूं किते मौका मिले तो तुसी कोई इंटरनेशनल एंथम लिखोगे, कोई ऐसा गीत लिखोगे जोड़ा गीत अंतरराष्ट्रीय गीत बन जाए? तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर कहता कि वो गीत तो लिखा जा चुका है। हुण वो बड़ी हैरान हुई, वो कहती किहड़ा गीत है तो लिखिया किन्ने है? तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर कहता वो गीत लिखिया नानक ने, धन गुरु नानक साहब महाराज ने। उत्थे हुण गीत की गल करदा है, आप बाणी विच भी पढ़ते हैं, लोग कहे गीत है ये तो ब्रह्म विचार, साडे लिए ब्रह्म दी विचार है। वो गीत कहता, गीत कह के खुश होंदा, गीत कह लवे। हुण जो लड़की पूछती है भी वो किहड़ा गीत है, तो उत्थे वो एक शब्द का गायन करता है, जिहड़ा शब्द आपां रात नूं रोज़ सोलह साहब की बाणी च पढ़ते हैं। गगन मैं थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो, पवन चवरो करै, सगल बन राय फुलंत ज्योति। वो इस शब्द का गायन करता है। इस शब्द नूं डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल एंथम मनदा है। वो कहता इस शब्द दे विच गुरु नानक साहब ने सारी सृष्टि नूं इकट्ठा कर दिता है। गगन मैं थाल, गगन आकाश एक थाल के रूप में पेश किया है। तो इस गीत नूं, इस शब्द नूं इंटरनेशनल एंथम कहता है। तो अज का साडा जिहड़ा विषय है वो यही है, कैसी आरती होए। असी आरती के विषय पर अज सिंह साहब, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी साबका जथेदार साहब साडे नाल मौजूद ने। साडी बेनती नूं इन्हां ने प्रवान किया है। तो अज फिर पिछे भी संगतां ने, जदों पहलां भी सिंह साहब आए सी तो उदों आख्या सी बई इन्हां कोलों होर असीं कुछ विचार सरवण करना चाहुंदे हां। तो अज जिहड़ा पहला विषय है वो आरती का विषय, कैसी आरती होए। तो इस विषय पर विचारां की सांझ करनी है। सत्कारयोग वीर जतिंदरपाल सिंह जी गोल्डी वीर जी चेयरमैन गुरमत कॉलेज, वो भी बैठे ने साडे विच। ते मैं बेनती करांगा क्योंकि कुछ प्रोग्राम लेट स्टार्ट हो रहा है, सिंह साहब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी नूं वो आप जी दे नाल इस विषय ते गल करनगे। इस तो बाद फिर आपां टी ब्रेक लवांगे तो फिर दूसरा विषय सोहला साहब की बाणी का। हाँ, मैं पहले भी बड़ी बार यही बेनती की है जी, अपने अपने फोन जरूर साइलेंट कर लो। जे किसी का फोन साइलेंट नहीं है, फोन साइलेंट कर लो, तो जो विच जो चलते प्रोग्राम के विच फोन वज जाए तो बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ भी डिस्टरबेंस होंदी है। सो मैं बेनती कर रहा सिंह साहब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तखत साहब इस विषय पर कैसी आरती होए विचारां की सांझ करनगे। सिंह साहब जी। 45-50 मिनट उस तो बाद फिर कोशिश करेंगे। हाँ जी। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे लोक सुखिया परलोक सुहेला करने वाले गुरमत जीवन सिद्धांत नूं दृढ़ करन दी प्यास लैके जुड़ बैठे समूह गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों,
कलगीधर पातशाह हजूर सरबंसतानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शी हुई गुरफतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनूं खुशी है इस गल दी कि तुसीं गृहस्थी जीवन जिउंदियां, कारोबारी किरत वाले जीवन जिउंदियां समा कढ़ के ये सत्संगी उपराले विच शमूलीयत की करते। सर्टिफिकेट डिग्रियां इन्हां दी कोई संसारिक महत्ता होवे तो एक वखरी गल है, पर जे इत्थे इन्हां डिग्रियां दे बहाने कोई गुरु दी गल साडे अंदर दृढ़ हो सके तो वो साडी प्राप्ति, साडी कमाई गुरु दी बख्शिश हो सकती है। जिंदगी दे विच डिग्रियां ने ते पता नहीं काम आउणा कि नहीं आउणा कदी, पर जिहड़ा इत्थे बैठ के गुरु दी मत दा ज्ञान साझा कर लेना सत्संगियां दे रूप विच, ये अपने आप के अंदर अपने आप दे विच एक अमीरी है सिख दी, जिहड़ी कि संसारिक पदार्थां दे मुकाबले विच बहुत अगे दी गल है। इसे नूं महाराज ने साचा धन आखिया ते इस दी प्राप्ति दा विधि विधान भी गुरु साहब ने दस्सिया, गुरमती पाए। साचा धन गुरमती पाए, गुरु दी मत राही ये धन प्राप्त होंदा है। अज जदों आपां आरती दे संबंध विच कोई गल करन जा रहे हैं तो इस पक्ष नूं ध्यान च रख लईए कि साचा धन की है, क्योंकि आरती नूं महाराज गुरु नानक साहब ने एक वखरे अर्थ देने की कोशिश की है। आरती लफज पुराना है, ये साडे भारती ऋषि मुनियां दे सभ्याचार विचों, सनातनी धार्मिक विश्वास विचों आया होया संस्कृत का शब्द है, जिहड़ा आरात्रिक करके संस्कृत विच आंदा। ये देवी देवतियां दा जो पूजा का विधि विधान पुरातन समय सी, जदों इस संसार दे इस दिसदे पसारे दे विच बंदे ने शक्तियां नूं देखिया जिहड़ियां उहदे जीवन दे नाल बहुत नेड़े दा संबंध रखदियां, जिवें चंद्रमा है, सूरज है, पानी है, हवा है, अग है। इन्हां दे नाल जदों मनुख दा वाह पिया है तो उन्हें मानसिक तौर पे एक गल जानकारी दे रूप विच महसूस की, वो ये सी कि ये जिहड़ियां शक्तियां ने मेरी शक्ति तो बहुत अगे दी समर्था वालियां ने। दूजी उन्हें गल ये महसूस की कि ये शक्तियां मेरे काम दियां भी ने, मैनूं लाभ पहुँचाउण वालियां ने, मेरे लिए सुखदाई भी ने, पर मेरा नुकसान करने वालियां भी ने। मेरे जीवन तक नूं खत्म करन दी इन्हां विच समर्थ है। हुण दो गल्लां वाहिगुरू जी ने साडे अंदर पाईयां ने। बहुत सारे जज्बे बिरतियां साडी विचार शक्ति दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ उस वेले तो जदों मनुख ने होश संभाली ये जीवन होंद विच आया, उदों तो लैके ये लगातार साडे अंदर चल रही ने और ये चलदियां रहणगियां। करता पुरख पातशाह दा जीवन दा ये विधि विधान है। उन्हां मनोबिरतियां विचों दो बिरतियां ने, डर दियां ते लालच दियां। ये जज्बे है
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ, ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਜਜ਼ਬੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵੀ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ, ਔਗਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਗੁਣ ਭੀ ਵਸਹਿ ਨਾਲ। ਔਗਣ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਕਮ ਫੌਜ ਆਖਿਆ, ਹਠੱਲੀ ਫੌਜ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ, ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਡਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ, ਲੋਭੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੁੱਖੇ ਭੱਦੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ, ਲਾਲਚ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਸਰਲ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਇਹ ਪਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ,
अग्नि देवता ते इंद्र देवता। ये ऋग्वेद की इथों 3 देवतियां तो शुरुआत, 3 प्रमुख शक्तियां, पानी वरुण देवता ते अग ते इंद्र आकाश तो। ये 3 देवतियां तो बाद फिर 33 करोड़ देवतियां तक ये गल चली। ये कितना क सच है 33 करोड़ देवतियां दे? ये कहानियां बहुत इहदे नाल पौराणिक कहानियां बड़ियां जुड़ियां हुई ने। मैं सिर्फ इशारा किया कि इन्हां दैवी शक्तियां नूं अपने नालों समर्थ जाणदियां होइयां ये मेरा नुकसान ना करन, इस करके मैं इन्हां नूं खुश रखां, ये मेरे जीवन दीयां लोड़ां पूरीआं करदियां रहन, इस लालच के अधीन मैं इन्हां नूं खुश रखां। उन्हां नूं खुश रखण वास्ते ये पूजा का विधि विधान शुरू होया। दुनियावी भाषा च असीं इहनूं कहने आ खुशामद, चापलूसी, कि नाराज़ ना हो जाए मेरे नालों ताकतवर जिहड़ा जिहदे नाल मेरा वाह पै रहा, वो मेरे ते नाराज़ ना हो जाए ते उहदी नाराज़गी किते मेरा कोई नुकसान ना कर दे। उहदी नाराज़गी दे डर तो बचण वास्ते उस नूं प्रसन्न करन दे विधि विधान लभणे ते उहदे कोलों मेरियां लोड़ां पूरीआं होण, इस लालच दी अधीन उहनूं खुश करन वास्ते मैं वो ढंग अपनावां जिहदे नाल ये प्रसन्न हो जाए। इत्थों ये पूजा का विधि विधान शुरू होया। हुण पूजा सरल मनुख ने कीती शुरू किसी भी रूप दे विच, कदी चित्र बना के चुकना, खुश करना, ये लंबी कहानी है फिर जिहड़ी सानू वेदां पुराणां विच मिलती है। लेकिन जदों ये आरती लफ्ज़ वरतिया गया, आरती का मतलब ही है कि किसी भी देवी देवते की पूजा का एक विशेष मैथेमैटिकल सिस्टम दे विच बनाया गया विधि विधान। इहदे विच जिहड़ा पौराणिक ढंग आरती का सानू मिलदा है, महान कोश दे करता भाई साहब काहन सिंह नाभा इस आरती दे लफ्ज़ नूं व्याख्यादियां होया इनू इहदी परिभाषा दसदियां लिखदे है, देवते की मूर्ति अथवा किसी पूजे अगे दीवे घुमा के पूजन करना। आरती दिन नूं भी कीती जाती है, इसलिए आरात्रिक संज्ञा है। हिंदू मत अनुसार 4 बार चरना अगे उसकी मूर्ति बना ली ना। पहला ये दैवी शक्ति उदा नज़र आईयां, हुण आकाश ते जाके ते इंद्र दे देवते की पूजा नहीं ना हो सकती, उसकी एक मूर्ति बना ली। इदा ही हुण समुंदर ते अथाह है, हर कोई समुंदर के किनारे रहिंदा भी नहीं, पर पानी है, उन्होंने देवता मन के उसकी एक मूर्ति बना ली। इस तरह अग्नि की पूजा, इस तरीके नाल ही होर दैवी शक्तियां जिहड़ियां ने उन्होंने वक्रे वक्रे नाम दे के उन्हां दियां मूर्तियां बनाने, कुछ इस्त्री रूप दे विच, कुछ पुरुष रूप दे विच, ते कुछ इस्त्री दे पुरुष दे सुमेल वालियां नरसिंह अवतार वगैरह जिहड़े ना इन्हां दियां फिर इस तरीके नाल बना। अगों देवी देवतियां दे भी बड़े रूप बना ले, कोई अष्टभुज बन गया, कोई चतुर्भुज बन गया, कोई होर इस तरह दे बहुत सारे रूप बना ले गए, लेकिन मूर्तियां बना लईआं गईआं। पूजा करन पहलां चित्र बनाउंदे सीगे गुफावां दे विच, पहाड़ां दे विच, थल्ले समुंदरां दे कंढिਆਂ ते जिथे भी किते उन्हां ने ते ਉਹ चित्र बना के जिद्दां दा उन्होंने सुझना उदां दा चित्र। फिर ये आस्ता आस्ता मूर्तियां वाले पासे गल तुर पई। जिवें जिवें मनुखी बुद्धि ने इन्हां गल्लां नूं महसूस किया, इन्हां नूं तब्दील करते रहे, इन्हां दा रूप तब्दील करते रहे, पूजा का भी ढंग बदलिया। फिर एक समा आया जदों पंडित कहाउण वालियां ने ये विधि विधान नूं एक स्थापित निजमत रूप देता, ते वो विधि विधान दे विच फिर ये लिखिया कोई
ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਵਾਰ ਨਾਭੀ ਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ, 1 ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 7 ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਦੀਵੇ ਘੁਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਲਈ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ, 100 ਦੀਵਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਆਰਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ, ਚੇਤਨ ਰੂਹ ਸੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅੱਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਮਨ ਸੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗੀਤ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਸ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਧੂਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਦ ਬਰਡਸ, ਪੰਛੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਰਤੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗਾਇਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗੀਤ, ਇਹ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਆਰਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇਖਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਵੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੱਲ 3 ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਓਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ 3 ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 3 ਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਲਵਾਗਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਜਨਮਦਾਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਤੇ ਸੰਘਾਰਨਹਾਰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ 3 ਦੇਵਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ 3 ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਓਂਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਂਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਓਮ ਤੋਂ, ਓਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਓਮਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਓਮ 3 ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਮੰਦਰ ਆਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਭੁੱਖ, ਲੋੜਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਣਹਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਇਹ 10 ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ, ਗਰਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਪੁਸ਼ਕਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਿਲੇ, ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਨੀਵਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਬਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਵੀ ਇਹ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਆਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਗਰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਫੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਕਾਵਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਲਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੱਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਦੀਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ, ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਭੀ 'ਤੇ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ 17 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥਾਲੀ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾਓ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾਓ, ਇੰਨੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਅਗਰ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਧੂਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਤਰ, ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
कि महाराज ने जगन्नाथपुरी दे विच ऐस गगनमय थाल रवचंद दीपक बने शब्द का गायन बाबा भाई साहब मरदाना जी के नाल बाहर बैठ के जदों अंदर गए ने ते पांडे उस वेले वो कर रहे सारा कुछ मूर्ति दे अगे दीवे जला के थाली दे विच कर रहे। महाराज ने उन्होंने देखिया, पंडित नूं कहा कुछ नहीं, बाहर आके बैठ गए खुले आसमान थले। ते भाई साहब मरदाना जी नूं आखदे आ, मरदानिया छेड़ रबाब काई सिफत खुदाए दी करिए, अंदर भी आरतियां हो रही, आपां भी उस करता पुरख वाहिगुरू जी की उस ओंकार की आरती करिए। तो उत्थे फिर जिद्दां साहिब जी का एक ढंग सी, हिपनोटिक ढंग सीगा, दूजियां नूं सीधे तौर पर कुछ नहीं कहना, अपना एक हिपनोटिक ढंग वरतना है, आकर्षित करन दा दूजियां नूं अपने वल अपने तरीके नाल कीर्तन शुरू कर देना। अपना कोई इहो जिहा ढंग जिद्दां कुरुक्षेत्र विच पुठे पासे पानी दे। महाराज वखरा एक विलखण कोई ढंग इहो जिहा जुगत अपना लैंदे सीगे मौका देख के, जिहदे नाल सीधे तौर पर वाद विवाद ना छिड़े, पर लोकी मजबूर हो जाण मेरे वाल ध्यान देण लई भी यह जो कर रहा है विरोध करन, बुरा भला कहण, पर पुछण ते मजबूर हो जाण भी तू ये कर की रहा, क्यों कर रहा तू, ये तेरी सोच की है। चंगा भला पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तां तो ये चलिया आ रहा है, सदियां तो चलिया आ रहा, तू ये नवा अडंबर चा देना ये की है। और यही गुरु नानक पातशाह दे जीवन की सब तो वड्डी गुरु रूप दे विच विलखणता है कि उन्होंने सीधे तौर पर किसी नाल टकराव नहीं किया, सीधे तौर पर किसी नाल वाद विवाद नहीं छेड़िया। महाराज ने अपने जीवन दे विच आखिरी श्वास तक एक ढंग अपना के रखिया। पूरा जीवन तुसीं किते इस पक्षों वाचोगे ना गुरु नानक साहब का, बहुत वाद विवाद हुए ने, बहुत चर्चावां छिड़ियां ने, लेकिन किते भी सच्चे पातशाह ने टकराव की बिरती नहीं ली। कुराइया भूतना बेताला आखिया, लत्तां भी पईयां, वटे भी पए, होर बड़ा कुछ होया, लेकिन सारा कुछ झल लिया अपने आप ते जदों कर करा के बंदे थक गए भी ये बंदा तो एडा सख्त है, असी इन्ना इहदा अपमान किया, इन्ना इसनूं असी थले लाउण दी कोशिश की, पर ये ते असर कोई नहीं। फिर उन्हां दे कोल जाके भई ये की करदे की हो, तुसीं क्यों करदे हो, साडी किसी गल दा तुसीं गाल दा भी कोई जवाब नहीं दिंदा, दसो तुसीं। फिर महाराज कहंदे आओ बैठिए, फिर जे तुसीं हुण मेरे कोलों पुछना चाहुंदे हो, जानना चाहुंदे, फिर आओ बैठो, आपां गलबात करिए। तो ये जिहड़ी गोश्त दी विधि गुरु साहब ने अपनाई, इहो ही सानूं उन्हां दे पूरे जीवन में मिलती है। दूजियां नूं आकर्षित करके फिर उन्हां दे कर्मकांडी ये डर ते लालच दे अंदर पए हुए जज्बे नूं झंझोड़ना है, ते उहदे विच डर ते लालच दी बजाय प्यार दा जज्बा पैदा करना। भलिओ ये वाहिगुरू दी पूजा कर्मकांडी डर लालच दे अधीन करनी बंद कर दिओ। ये सौदेबाजी हो गई, ये विहार हो गया, ते विहार दे विच प्यार नहीं हुंदा, विहार दे विच प्यार नहीं हुंदा, ते प्यार विच विहार नहीं हुंदा, प्यार विच कर्मकांड नहीं हुंदे, प्यार दे विच गिणतियां मिणतियां नहीं हुंदियां। मैं अक्सर क्या करता, कदी मां नूं पुछो, कदी किसी ने माँ ने ये नहीं आखिया कि मैं इन्नी बार तेरी रोज़ मैल धोती है, इन्नी बार तेरे मैं कपड़े धोते, इन्नी बार तेनू मैं रोटी बना के खुआई, इन्नी बार तेरे लिए यह किया, इन्ने बार परिवार दे विच मैं, कोई माँ इतना नहीं किया। वो किसी अजीब जी मस्ती दे विच सारा कुछ करती है, तो वो भी मजबूर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी असल ਵਿੱਚ ऑप्शन कोई नहीं ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ भी नहीं सकती। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਤਰਤਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਪੁਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ क्यों नहीं करती, अपने वास्ते तू क्यों करती।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਰੋ ਤੇ ਪਏਗੀ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋਏ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ 5-10 ਰੁਪਈਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ 11 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ 31 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ, ਵਿਹਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਦਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ। ਇਹ ਉਸ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਆਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਝੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧੂਪਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋਦਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ
ਗਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਾਇਨ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਨੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਵਾਜੇ ਵਜ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ। केते तेरे बाहु हरे, केते तेरे राग पुरी स्यों कई, केते तेरे गावन हरे। मैं ਇਹ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸੀ ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ। ਪੰਡਤਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਆਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਮੀ। ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਮਾ ਤੇ ਯਈਆ, ਮਏ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ। ਗਗਨ ਮਏ ਮੀਨਸ ਗਗਨ ਰੂਪੀ ਥਾਲ, ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਗਨ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਯ ਉਦੈ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੀਵੇ ਦੋ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀਵੇ ਜਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੀ ਗਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਪੂਰੇ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੀਵੇ ਵੀ ਤੇ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, केते इंद चंद सूर केते मंडल दे। अज विज्ञान लग्या होया कि गैलैक्सीज नवीं नवीं बनदियां पईयां टुटदियां पईयां टैलीस्कोपां नाल। अगे तो अगे गल करे भी होर भी बहुत सारे इस तरह के यूनीवर्स हैगे ने, पर गुरु नानक साहब कोल किहड़ा टैलीस्कोप है जी? इन्हां ते लैब्स दे विच लैंस बना के देख के अज कह रहे हैं। पर 500 साल पहला गुरु नानक साहब कोल एक अध्यात्मक दृष्टि वाला टैलीस्कोप है, जिहदे नाल वो देख रहे हैं केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। किन्ने ही सौर मंडल ने, किन्ने यूनीवर्सिस ने, जिहदे मारे कहें कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी। एक दो नहीं, करोड़ा और करोड़ा ब्रह्मंडा दे करोड़ा ही सूरज चंद्रमा ने, वो सारे ही इस आरती विच शामिल ने। इत्थे ते इस प्लैनेट की गल महाराज कर रहे हैं कि रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जिहड़ा नज़र आ रहा है प्लैनेट्स, जनक मोती उहदे विच मोती रख। अमीरां दा अपना अपना राजे महाराजे विच मोती रखदे सीगे, हुण मोती नहीं है ते गरीब आदमी फुल ही रख लैंदा है। पर पंडित ने ये इस तरीके ने कैटेगराइज करता है, इसनूं श्रेणीबद्ध करता। अमीरां दी आरती, गरीबां दी आरती, ते जिहड़े नीवीं जात दे शूद्र कहे जाण वाले उहदी सोच विच उन्हां वास्ते कोई भी आरती नहीं। शूद शूद कर मार उठायो, कहाँ करों बाप पिछला, उहदे लई कोई आरती नहीं है। पर गुरु नानक साहब कहंदे आ रविदास आ बैठिए आपां, आ नामदेव
ਆ ਕਬੀਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਨੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਡਤਾ, ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਇੱਕ ਤੋਹੀ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਨੇ। ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਸਹਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੈਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇਤਰ। ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ, ਬਿਮਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਲ, ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਲ ਤੋਂ ਬਿਮਲ ਬਣਿਆ। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, सहस मूर्त नना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध ये विचलित मोही। तेरे ए चरित्रा ने, तेरे इन्हां कौतकां ने मैनू मोह लिया। हुण प्यार की कहानी शुरू, विहार पिछे रह गया। मैं की नवां कर लेना सीगा, ये तो हो रहा है। कैसी आरती होए भव खंडना, वो भव खंडन डर नूं रहत, डर नूं दूर करने वाले परम पिता परमात्मा। मैं तो डर दे अधीन तेरी देवी देवतियां की पूजा कर रहा सी, तू तो डर तो मुक्त करने वाला। कैसी आरती होई भव खंडना, भव खंडन करने वाले, डर का नाश करने वाले। मैं देख लिया तैनूं, तेरे नाल जुड़ के कोई डर नहीं रहिंदा। कादे वास्ते डरना? तू तो अपनियां तो भी अपना, मेरे तो भी ज़्यादा मेरा अपना। मैं तेनों की प्रसन्न कर सकता? तू मैनू प्रसन्न करने वास्ते सब कुछ एडा कुछ किया, मैनू प्रसन्न करने वास्ते, ते मैं तेनों की प्रसन्न कर सकता? बस तेरे प्यार विच गीत ही गा सकता, निगुणी जी समझ नाल। प्यार की खेड करते आके शुरू, जदों महाराज कहते सहस पद विमल नानेक पद गंध गंध, सहस तब गंध विचलित मोही, सब में जोत जोत है सो। अज भी यही गल चल रही सी। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते मैं किनू बुरा आखा, मैं किनू बुरा आखा, अपने रब जी नू बुरा आखा। मैं सामने जिहड़ा मैनू नज़र आ रहा, मैनू तो जालम विच भी वही नज़र आ रहा है, उहदी जोत नज़र आ रही है। बुरा भला कहो किसनों कही है, सगले जी तुम्हारे। मैं किसनों किनू भला आखा? सो बाबा जी कहते मंदा किसनों आखी है, जां तिस बिन कोई ना। मैं मंदा किनू आख? आरती है, ए पूजा है। इसे करके गुरुदेव कहते प्यार लियाओ विहार ना लियाओ, डर ते लालच दे अधीन नहीं, प्यार दा रिश्ता बनाओ वाहिगुरू जी नाल। ते रिश्ता बनया पिया इत्थे बहुत अनंत अनंत रूहां दा, किहड़ा बनस्पति के रूप में है, भावें चंद्रमा देव ते जिन्हों आखते हो, जिन्हों तुसीं खुश करने वास्ते लगे हो, तो आप परमात्मा नूं खुश करन दे विच आरती विच शामिल ने। जिन्हां तारियां नूं तुसीं देवी देवते मन के उन्हां नूं खुश करन च लगे हो, वो तो आप परमात्मा नूं खुश करने वास्ते उहदी आरती दे विच शामिल ने। ये सारा कुछ ही शामिल, तिसदा चानण सब में चानण होए। पर महाराज कहते गल्लां गल्लां ही रह जांदियां ने, ये जोत दा प्रकाश गल्लां तक सीमित नहीं, गल्लां दा मुताज नहीं रहना चाहिए। गुरु की सिक्ख्या नाल जोड़ो इसनूं, इन्हां गल्लां। गुरसाखी
ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਵਦਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮਗੜੀਆ। ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਬੇਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਜੋਤ ਸ਼ੂਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਮਜ਼ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਵਿਹਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ? ਨਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਗ ਲਓ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਣੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਰੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਰਾਮ ਗਲਤ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਨੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹਿਆ ਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਰਸ ਨੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਦੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਭਲਿਆ ਗੜਵੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਛਿੜਕਦਾ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਛਿੜਕਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ। ਇਸ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਦੇ। ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਾਸਾ।
तेरे नाम विच मेरी रूह दा, मेरे मन दा, मेरी मत दा, मेरी बुद्धि दा, मेरे चेते दा वासा इत्थे हो जाए। मैनू भुल जाए सारा कुछ पर तू ना भुल, मिल जाए सारा कुछ ना मिले भावें तां भी तू ना भुले। मत दे भूलां विसरै तेरा चित ना आवे ना। इस करके महाराज कहंदे तेरा नाम करी चनना ठिया जे मन उरसा होए। पातशाह ए चंदन दियां लकड़ां ए धूप दी ते नहीं, पूजा कीचै नाम ते आई है, बिन नाम है पूज ना होए। सिमरन तो बिना अंदर दे प्यार दी सिरत सलाह तो बिना पूजा नहीं हुंदी। भावें वो दीवे थालियां बाल के कर लो, भावें दूजियां तरीके नाल कर लो। महाराज कहंदे बिन नाम है पूज ना होए। ये पूजा सानू वाहिगुरू जी दी अंदर दे प्यार नाल गुरु नानक साहब दी बख्शिश कीती हुई गुरमत जुगत नाल करनी आ जाए। फिर महाराज कहंदे कैसी आरती होए भव खंडना। तेरी आरती उस ब्रह्मंडी आरती दे विच तुसीं सतसंगी रूप विच शामिल होवोगे ते उहदे विचों निकलण वाला आनंद उस दे भागी भी बन सकोगे। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सत्कारयोग सिंह साहब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी का, जिन्हों ने इस शब्द नूं आरती का शब्द असीं रोज़ पढ़ते हैं। रात नूं सौण वेले जदों असीं सोहला साहब की बाणी पढ़ते हैं तो जे शाम नूं गुरुद्वारा साहब की हाज़री हुंदी है तो उत्थे फिर इस शब्द नूं सुणदे भी हैं। पर गल उही आ जाती है फिर कि विचार की अनहोंद कारण सानूं नहीं पता लगता। जिवें सिंह साहब ने भी जिक्र किया भी कई गुरुद्वारियां विच ही असीं फिर थाल घुमाई जाने। एक पासे आकाश नूं थाल कह के तो फिर जो थाल घुमाने तो यदा मतलब किते ना किते अजे बड़ा सारा फर्क है। असीं गुरु की गल नूं समझण तो बड़ी दूर आ। ये गल सानूं समझ विच आ जावे, यही इस कोर्स का मकसद है, यही साडा इत्थे दा मनोरथ है। गुरु साहब किरपा करन। हुण आपां टी ब्रेक लैणा है जी। 10-15 मिनट बाद आपां फिर दोबारा इत्थे मिलांगे तो जो अगला विषय अज बाणी जो सोहला साहब दी आपां रात नूं पढ़दे हां उस बाणी दे बारे सिंह साहब कोलों असीं विचारां सरवण करनियां ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। असीं तुहानूं इम्तिहान देने ने महाराज।